श्रोता बंधु आज आमे ओडिया समालोचना साहित्यर विकास धारा संपर्क रे संक्षिप्त एक आलोचना प्रस्तुत करुचे। आमे छात्र छात्री उद्देश्य रे ई जो आलोचना टी को उपस्थापन करुचे सेथिरे आमर मुख्य लक्ष्य हेउची पिला माने ओडिया समालोचनार धारा को बुझिबे। तेबे आमे समस्ते जानिचे जे ओडिया साहित्यर आदि काल मुख्यतः पद्य प्रधान थिला। साहित्यर इतिहास रु जना जाए प्राचीन ओडिया साहित्य सारला दासଙ୍କ कृतित्व पूर्वरु बौद्ध गान ओ दोहा ର ସ୍ଥିତି ଥିଲା, ଯାହାକୁ ଆମେ ଚର୍ଯ୍ୟ ଗୀତିକା ଭାବରେ ଜାଣୁ। ପରେ ପରେ ମହାକବି ସାରଳା ଦାସଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମକାଳୀନ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୌଣ କବିମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆମର ସ୍ମରଣୀୟ। ତତ୍ସହିତ ପଞ୍ଚସଖା ସମୟର ସିଦ୍ଧ ସାଧକ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କାବ୍ୟ କବିତା ସଂହିତା ପୁରାଣ ଗୀତା ପଟଳ ଇତ୍ୟାଦି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ସେମାନଙ୍କର ଅତି उत्कर्षपूर्ण दान। आदि कालरे गद्य साहित्यर स्वल्प रूप आम निश्चय देखू, किंतु यार अर्थ नुहे जे आदौ किछि नथिला। पौराणिकता छंदधर्मिता गीतिमयता इत्यादि गुण रे विभूषित होई पद्य साहित्य मध्य थिला। एही पद्य प्रधान जुगरे कवि माने सेमानंक कृति रे निज निजर परिचय स्थल विशेष रे निजर कृति संपर्क रे किंचित सूचना ए सबु कथा समालोचनार पाहाच भावरे बा गोटे भित्ति प्रस्तर भावरे आमे ताकु ग्रहण करि परिबा। तेबे प्राचीन ओडिया साहित्य रे समालोचनार आभास महाकवि सारला दासଙ୍କ पूर्ववर्ती चर्या कविगण चर्या पद माध्यम रे निजर साधना सहज साधना धर्म मत इत्यादि र संक्षिप्त विवरणी प्रदान करिसंती। जेमति कि आमे देखिछे दृढ़ करिय महासुह परिमाण लुई भणई गुरु पुछ्य जान किंबा आजी भुसुकु बंगाली भइली णीय घरणी चंडाली लेली भुसुकु पादंकर कविता। यार परवर्ती काल रे महाकवि सारला दास चंडीपुराण बिलंका रामायण महाभारत प्रभृति ग्रंथ गुड़िकरे केतेक स्थल रे आत्मपरिचय क्रम रे निजर शूद्रत्व जाति स्मरत्व स्वल्प शिक्षा सारला देवी कृपा लाभ बल रे कवित्व लाभ संपर्क रे बहु प्रमाण निजर जीवन धारा जीविका अर्जन जीवनादर्श आलोचना करिसंती। सारला दास को विचार करने को हेले ए सबुर आलोचना एकांत प्रयोजनीय, कारण कविंक जीवन धारा और तांको संपर्क समाज और संस्कृति को न बुझिले तांको कृतिर समीक्षा अपूर्ण हेबा मने हेबो। चंडीपुराण रे आत्मपरिचय क्रम रे सारला दास कहिसंती, हे बुध जने न घिनिबा मोहर दोष किंचित कर्मे मोहर जन्मे जन्मे आश जन्मेण मूर्ख अछई समाधि अपंडित गोत्र जे किसमर बुद्धि अभय कांता निजे जंखेर पूरवासी से मते प्रसन्ने कहई विश्वासी। हे बुध जने से प्रसन्ने मते जहा कहई अरुण प्रकाशे मु ताहा लिहई। सारला दास रचना रे एपरी राशि राशि दृष्टांत हमको मिलुथाय। सारला दास परे पंचसखार बलराम दास जगन्नाथ दास अच्युतानंद अनंत जशवंत प्रमुख सिद्ध साधकंक सृष्टि भितरे तांकर आत्म परिचय आमे पाई पारू। जेमती कि बलराम दास ब्रह्मांड भूगोल रे लिखिछंती, ब्रह्मांड भूगोल आपण पार्थे कहिले जिउ ज्ञान ताहा मु करिबि लिखन एही मोहई मनस्काम। भागवत रे जगन्नाथ दास लिखिछंती, पामर दास जगन्नाथ गीते कहिला भागवत पंडिते न घिनिब दोष कृष्ण चरित सुधारस। ए सबु उदाहरण माध्यम रे आमे एतिकी अनुभव करि परिबा जे जदि जेहेतु पद्यर काव्यमय परिवेश टे थिला प्राचीन साहित्य रे, तेणु सेमानंकर गद्य मध्य हमको पद्य भावरे ही मिले, किंतु एहा ही थिला गद्यर आरंभिक पर्व। तेणु जगन्नाथ दास प्राकृत भाषाए प्रबंध फिटे अंधार भवबंध। अच्युतानंद दास लिखिछंती, संस्कृत पराकृत हुई समसरी। अच्युतानंद दास अन्यत्र गोटे जगह लिखिछंती, पाषांड कूल को एहु होइब संखाली पराकृत भाषा रे जे लेखिलु ढमाली।
ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଲେଖିଛନ୍ତି ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଜାଣଇ ନାହିଁ, ପରାକୃତ ଇଏ ବାହାର ହୋଇ। ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗ ପରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ରୀତି ଯୁଗର ଆଗମନ। ଏହି ସମୟରେ ସାହିତ୍ୟ ମୁଖ୍ୟତଃ ଥିଲା କାବ୍ୟ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟର ସମୟ। ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର ପରବର୍ତ୍ତୀ କବି ହେଲେ ଗଙ୍ଗାଧର ଦାସ, ଦ୍ୱାରିକା ଦାସ, ବାଉଳି ଦାସ, ନାରାୟଣ ଦାସ, ରାମ ଦାସ, ଚୈତନ୍ୟ ଦାସ, ହାଡ଼ି ଦାସ ପ୍ରମୁଖ। ସିଦ୍ଧ କବିମାନଙ୍କ ରଚନାରେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମପରିଚୟର ରାଶି ରାଶି ଉଦାହରଣ ମିଳେ। ଏହି କବିମାନଙ୍କ ଆତ୍ମପରିଚୟ ଭିତରେ ନିଜର ଅଜ୍ଞତାକୁ କ୍ଷମା ଦେବା ପାଇଁ, ବିଭୁ କୃପା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଗଭୀର ଆକୁତି ରହିଛି। ପୁଣି ପଣ୍ଡିତ ବା ବୁଦ୍ଧଜନଙ୍କୁ କାବ୍ୟ ପାଠ ପାଇଁ ଏଥିରେ ନିବେଦନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆଜି ଆମେ ଶୁଣୁଛେ ଯେ ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟର ରୂପ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଧାରାରେ। ତେବେ ରୀତି ସାହିତ୍ୟ ବା ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ବା ଆଳଙ୍କାରିକ ସାହିତ୍ୟ ସମୟର କଥାକୁ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବା। ଯେଉଁ ସମୟରେ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟର ଆଲୋଚନା କେତେକ ଅଳଙ୍କାର ଗ୍ରନ୍ଥରେ ହିଁ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା ବିଶେଷ ଅଳଙ୍କାର ଗ୍ରନ୍ଥ। ବିଶେଷତଃ ଅଳଙ୍କାର ଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରଣୟନ ସମୟରେ ରଚୟିତାମାନେ ସମସାମୟିକ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଚେତନ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇଟା ରହିବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ, କାରଣ ଅଳଙ୍କାର ଏକାଧାରରେ ସମାଲୋଚକ ଓ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ମଧ୍ୟ। ସେ ସମସାମୟିକ ସାହିତ୍ୟର ନିରପେକ୍ଷ ସମାଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଉନ୍ନତ ସାହିତ୍ୟର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଅଭିବାଦନ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ପରିମିତ ସଂଖ୍ୟକ ଓଡ଼ିଆ ଅଳଙ୍କାର ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୀତାମ୍ବର ଅଗ୍ରଦେବଙ୍କ କାବ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ, ଯଦୁମଣି ରାଉତରାୟଙ୍କ କବି କଳ୍ପଦ୍ରୁମ, ଗଦାଧରଙ୍କର ରସମୁକ୍ତାବଳୀ, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ରସପଞ୍ଚକ, ରସମୁକ୍ତାବଳୀ ଏଭଳି ଅନେକ ରଚନା ଆମେ ସଂସ୍କୃତ ଅଳଙ୍କାର ଗ୍ରନ୍ଥ ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖୁ। ଏବଂ ଗଦାଧର ନାରାୟଣ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ଶୃଙ୍ଗାର ବୀର କରୁଣ ହାସ୍ୟ ଭୟାନକ ଅଦ୍ଭୁତ ବିଭତ୍ସ ରୌଦ୍ର ଏ ଅଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟକ ଶାନ୍ତ ଦାସ୍ୟ ସଖ୍ୟ ଯେ ବାତ୍ସଲ୍ୟଚାରୀ ମିଶି ଏମନ୍ତେ ଦ୍ୱାଦଶ ରସ ଜଗତେ ପ୍ରକାଶୀ। ଏମିତି ଅନେକ ଭାବେ ଦ୍ୱାଦଶ ରସରେ ମୁଖ୍ୟ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ପୀତାମ୍ବର ଦାସ କହିଛନ୍ତି। ଆଳଙ୍କାରିକ ପୀତାମ୍ବର ଅଖିଳ ଚିନ୍ତାମଣି ଗ୍ରନ୍ଥରେ କବିତାକୁ କନ୍ୟା, କବିକୁ ଗୁଣଗ୍ରାହୀ ପିତା, ଶବ୍ଦାର୍ଥକୁ କାବ୍ୟର ଶରୀର, ମାଧୁର୍ଯ୍ୟାଦିକୁ ଗୁଣ, ରସ, ଧ୍ୱନିକୁ ଆତ୍ମା ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କାବ୍ୟର ଯୋଗ୍ୟତା ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ କେତେକ ଅଳଙ୍କାର ଗ୍ରନ୍ଥରେ ବିଭିନ୍ନ ସୂଚନା ରହିଛି। କବି କଳ୍ପଦ୍ରୁମ ଅଳଙ୍କାର ଗ୍ରନ୍ଥରେ କାବ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରି କୁହାଯାଇଛି, ରସବନ୍ତ ଗୁଣ ରୀତି ଅଳଙ୍କାର ଯୁତ ଦୋଷରେ ରହିତ ବାକ୍ୟେ ସେ ଯେ କାବ୍ୟ ମତ ଯେ ବାକ୍ୟ ରସବନ୍ତ ହୋଇ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସମ୍ବନ୍ଧେ ଯଦ୍ୟପି ଆତ୍ମା ସେ ରସ ତଥା ଜାଣ ବୁଦ୍ଧି ଯେ। ସେହିପରି ଗଦାଧର ରୀତିକୁ କାବ୍ୟର ଆତ୍ମା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ରସର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ରସ ସ୍ୱଭାବରେ ଅଙ୍ଗୀ ବୋଲାଇ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟାଦିରେ ଗୁଣବନ୍ତ ହୋଇ ତହିଁ ଅଳଙ୍କାର ମଣ୍ଡନ କଲେ ସଗୁଣ ଶାଳଙ୍କୃତ ବୋଲି ଭଲେ ମୂର୍ତ୍ତିବନ୍ତ ହୋଇ ରସ ରସିକ ହୃଦୟ ପ୍ରକାଶ। ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ କାବ୍ୟ କବିତାରେ କବି ଦୃଷ୍ଟି ଆମେ ଜାଣେ ଯେ ପ୍ରାଚୀନ ଓ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ କବିମାନେ ସେମାନଙ୍କ କାବ୍ୟ ରଚନାରେ କବିତ୍ୱ ଓ କାବ୍ୟତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେବଦୁର୍ଲ୍ଲଭଙ୍କର ଆମେ କବିତା ଦେଖିବା ଯେ କବିତ୍ୱ ଗୀତ ସର୍ବଲୋକେ ଗାଇ କବିତ୍ୱ ଗ୍ରନ୍ଥ ଶୁଣି ସୁଖୀ ହୋଇ କବିତ୍ୱ ଗଣ୍ଠି ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତି ଯାହା ମୂର୍ଖ ପଣ୍ଡିତ ହେ ନ ବୁଝି ନିନ୍ଦନ୍ତି ତାହା। ଏବଂ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ମଧ୍ୟ କବି, କବିତା ଓ ସମାଲୋଚକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। କବିତା ବନିତା କବିତା ପିତା କହିବା ଲୋକ ତାର ଉପମାତା କଲେ ତାକୁ ଭୋଗ ରସିକ ନେତା କେତେ ହିଁ ଅବା ରହଇ ଯୋଗ୍ୟତା କୁମତି ଗୁଆଁର କେବଳ ବହିମାତ୍ର ଭାଇ ତାର। ଆମେ ଏସବୁରୁ ଜାଣୁଛେ ଯେ କାବ୍ୟମୟତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କହିବାର ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ରହୁଛି ତାକୁ ସେ କାବ୍ୟମୟ କରିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ସେଇ ଭିତରେ ହିଁ ଗଦ୍ୟର ସ୍ଥିତି ରହିଛି, ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଛି। ତେଣୁ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଲାବଣ୍ୟବତୀ, ଚିତ୍ରକାବ୍ୟ ବନ୍ଧୁଧୟ, ରସପଞ୍ଚକ, କଳାକୌତୁକ, ପ୍ରେମ ସୁଧାନିଧି ଇତ୍ୟାଦିରେ କବି କବିତ୍ୱ ପ୍ରସଙ୍ଗର ଅବତାରଣା କରିଛନ୍ତି।
कवि अभिमन्यु सामନ୍ତ सिंगार तांकर विदग्ध चिंतामणि और प्रेम चिंतामणि काव्य सहृदयता उपरे गुरुत्व देइछन्। भाषा अनुभवी कवि मात्र श्रम मर्मज्ञ बंध्या प्रसव कि जाने तेसने अज्ञ। तांक मतरे जणे मात्र विवेकी ग्राहक थिले कविर कवित्व म्लान हेब नाही। तेणु से कहिसंती विवेक ग्राहक कोटि कवि आयु घिनी वर्ती थिले कवि कवित्व को हेबळ म्लानी है। ए विवेकी ग्राहक हेउची समालोचक जहाँकर सहृदयता रसग्राह्यता ए सबु योग्यता थाए। संसित काल रे कवि सूर्य बलदेव रथ सदानंद कवि सूर्य ब्रह्मा जदुमणि महापात्र प्रमुख प्रतिभावंत कवि माने तांको काव्य कवितारे ए काव्य और कवि संपर्क रे सूचना प्रदान करिसेंती। कवि सूर्य बलदेव रथंकर जगते केवल हास्य कल्लोल कविता द्वारे कवित्व आलोचनार अनेक दिग को आमे अनुभव करे पढ़े। तेबे प्राचीन मध्य काल रे कवि परिचय कवि वृत्ति कवि कर्म और कवि धर्म दरबारी साहित्य चर्चा ए सबु प्रसंग को नेइकिरी कविता भितरे गद्यर रूप सुंदर भावरे सुरक्षित रखा जाइथिला रहिथिला। प्राचीन आलोचना केवल काव्य धर्म कवि कर्म कवित्व सिद्धि और कवि परिचय इत्यादि क्रम रे पद्यात्मक रीति रे प्रकाश पाउथिला। एई आलोचना रीति रे संस्कृत अलंकार शास्त्राधारित नियम अनुसृत हेउथिला। दरबारी साहित्य चर्चा और पाला परिवेषण माध्यम रे साहित्य आलोचना हेउथिला। काव्यर अभिव्यक्ति विषय अपेक्षा काव्यर शिल्प विधि उपरे अधिक दृष्टि दिया जाउथिला। समालोचना रे एपरि गतिधारा रे समीक्षण वृत्ति नुहे बरम पांडित्यपूर्ण भाष्य रचना थिला प्रकृत लक्षण। आलोचना एई काल रे आलोचक एई काल रे आलोचना आळ रे केवल व्याख्या करुथिले। एई काल रे समालोचनार परिसर थिला परिमित समीक्षा धर्मी थिला एकदेश दर्शी। तेणु ओडिया समालोचना साहित्यर प्रस्तुति पर्व भावरे जेतेबेले ओडिया साहित्य रे आधुनिकतार पदध्वनि सृष्टि होइतिला सेतेबेले ओडिया गद्य साहित्यर मार्जित और परिच्छन्न रूप आत्मप्रकाश लाभ कला। ओडिया साहित्य समालोचना विभागटी सृष्टि अंतराल रे केतेक निर्दिष्ट कारण अछि जहाँकि 19 शतकर द्वितीयार्ध आड़कू ओडिया साहित्य रे नवजागरणर मंत्र उच्चारित होइथिला बोली आमे जानू। संसित समय रे राजनीतिक स्थिति सामाजिक प्रेक्षापट और सामाजिक अवस्था भेद साहित्य क्षेत्र रे नवजागरण सृष्टि करिथिला। ओडिशा रे इंग्राजी शासन अधीनस्थ हेबा फल रे ओडिशार राजतंत्र रे देखादेला परिवर्तन। तत्कालीन राजदरबार रे पृष्ठपोषकता लाभ करी बढ़ी उठुथुबा रीति साहित्यर काव्यिक विलास क्रमे क्षीण हेला। ओडिशार पारंपरिक हिंदू धर्म क्रमे हेला समालोचित। भारत वर्ष रे प्रतिष्ठित होइथिबा ब्राह्म धर्म क्रमे ओडिशा रे मधुसूदन राव प्यारीमोहन आचार्य और विश्वनाथ कर प्रभृति संस्कार को साहित्यिकों द्वारा आदृत हेला। एई समय रे समाज संस्कार हेबा सहित शिक्षा क्षेत्र रे संस्कार देखाला। प्राचीन चाटशाली शिक्षा क्रमे परिवर्तित हेला और सेही स्थान रे इंग्रेज मानकर प्रवर्तित पाश्चात्य शिक्षार प्रचार प्रसार हेला। इंग्रेज शिक्षा बदल रे इंग्रेज शिक्षा फल रे शिक्षित गोष्ठी भितर अंकुरित नव्य रुचिबोध साहित्य को मध्य प्रभावित करिथिला। मुद्रण यंत्र प्रतिष्ठा हेला। ओडिया भाषा रे विभिन्न पुस्तक छपा हेला। ओडिशार इतिहास धर्म दर्शन शिक्षा संस्कार प्रभृति बहुविध विषय को नहीं पत्र पत्रिका रे असंख्य आलोचना स्थानित हेला। ओडिया गद्य साहित्यर क्रम विकास क्रम रे तत्कालीन केतेक पत्र पत्रिकार भूमिका एकांत गुरुत्वपूर्ण। 19 शतकर शेष पादरे उत्कल दीपिका बालेश्वर संवाद वाहिका उत्कल हितैषिणी उत्कल पुत्र प्रजाबंधु ओडिया और नवसंवाद एवं संबलपुर हितैषिणी प्रभृति अनेक पत्र पत्रिका ओडिया गद्य साहित्यर समृद्धि रे मनोनिवेश करिथिले। एई पत्र पत्रिकार आह्वान क्रमे गोटे नूतन गोष्ठीर गद्य लेखक प्रस्तुत करिथिला। गद्य राज्य रे अन्यान्य विभाग मानक भली ओडिया समालोचना साहित्यर प्रकृत भित्ति एई काल रे ही साधित होइथिला। श्रोता बंधु आज आमे सुनुचे समालोचना साहित्यर क्रम विकास र कथा। तेबे आमे जेमती आलोचना कले ओडिया समालोचना साहित्यर विकास रे 19 शतक रे जन्म लाभ करिथिबा केतेक साहित्य पत्र पत्रिकार अवदान अनस्वीकार्य। एई समय रे प्रकाशित साहित्य पत्र गुड़िक साहित्योन्नति पाई
ପୋଷକତା ଦେଖାଦେଲା। ଉତ୍କଳ ଦୀପିକାରେ ପ୍ରାଚୀନ ଓ ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟର ବାଦାନୁବାଦ ମୂଳକ ଅନେକ ପତ୍ର ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ରାଧାନାଥ ରାୟ, ମଧୁସୂଦନ ରାଓ, କାମପାଳ ମିଶ୍ର, ରାମଶଙ୍କର ରାୟଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ କୃତି ସମ୍ପର୍କରେ ଏଥିରେ କେତେକ ଆଲୋଚନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଉତ୍କଳ ଦର୍ପଣ 1873ରେ ଓ ତତ୍କାଳୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରକାଶିତ କେତେକ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ଆଲୋଚନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଉତ୍କଳ ମଧୁପ 1877 ପତ୍ରିକାର କେତେଗୋଟି ସଂଖ୍ୟାରେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଲାବଣ୍ୟବତୀ ଓ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ କାବ୍ୟର ଅଶ୍ଳୀଳତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ପତ୍ରିକାର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଦ୍ୱାଦଶ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲାବଣ୍ୟବତୀର ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ଲେଖାଯାଇଥିଲା, ଲାବଣ୍ୟବତୀ ଯେ ନିଗୂଢ଼ ଆଦି ରସ ପରିପୂରିତ ଓ ସାଧାରଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶର ଏକ ଅଯୋଗ୍ୟ କାବ୍ୟ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆଲୋଚନା ନାମରେ ଏଥିରେ କେବଳ କାବ୍ୟର ଦୋଷ ବିଚାର କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିଭଳି 1885 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ଶିକ୍ଷାବନ୍ଧୁ ପତ୍ରିକାରେ କେବଳ ସାହିତ୍ୟ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକର ଆଲୋଚନା ସ୍ଥାନ ପାଉଥିଲା। ରାଧାନାଥଙ୍କ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା, ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଆକାଶପ୍ରତି ଓ ଜୀବନ ଚିନ୍ତା ଇତ୍ୟାଦି ପାଠ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ନବ ସମ୍ବାଦ ଯାହା ସେଥିରେ ପୁସ୍ତକ ମାନଙ୍କର ସମାଲୋଚନା ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଥିଲା। ସମସାମୟିକ ସାହିତ୍ୟ ଓ ଦୀନକୃଷ୍ଣ, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଓ ବଳଦେବ ପ୍ରମୁଖ କବିଙ୍କର କବିକୃତି ମଧ୍ୟ ଆଲୋକିତ ହୋଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଆ ଓ ନବସମ୍ବାଦ ପତ୍ରିକାରେ ରାମ ବନବାସ, ତୁଳସୀ ସ୍ତବକ, ବିବାସିନୀ, ସୀତା ବିବାହ ପ୍ରଭୃତିରେ ଅନେକ ଆଲୋଚନା ପତ୍ରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଓ ରାଧାନାଥଙ୍କ ସାହିତ୍ୟର ବିବଦମାନ ସମସ୍ୟା ପ୍ରଥମ କରି ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ଭଞ୍ଜ ରାଧାନାଥ ବିବାଦ ଓ ରାଧାନାଥଙ୍କ ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି ଏହି ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରଥମେ ପତ୍ରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲା। ସମ୍ବଲପୁର ହିତୈଷିଣୀ 1889 ମସିହାର ଅନ୍ୟତମ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ର। ଏଥିରେ ପ୍ରାଚୀନ ଓ ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ପ୍ରକାଶିତ ବିବଦମାନ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟାପକ ଆଲୋଚନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା। ଭଞ୍ଜ ସାହିତ୍ୟର ନିନ୍ଦାମୂଳକ ଅନେକ ଦୋଷଦର୍ଶୀ ଆଲୋଚନା ଏଥିରେ ପତ୍ରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲା। ଉତ୍କଳ ପ୍ରଭା 1891ରେ ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା, ବିପ୍ଳବ, ଉତ୍କଳ କାବ୍ୟ, କବି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଶୀର୍ଷକ ଅନେକ ସଫଳ ଓ ଆଧୁନିକ ରୁଚିଦୀପ୍ତ ସମାଲୋଚନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ 1897 ମସିହାରେ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକୃତରେ ଓଡ଼ିଆ ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଏହା ସହିତ ଅନେକ ନୂତନ ଲେଖକଙ୍କୁ ସମାଲୋଚକ ରୂପେ ଗଢ଼ିଥିଲା। ସେଥିରେ ବିଶ୍ୱନାଥ କର, କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ଚୌଧୁରୀ, ମଧୁସୂଦନ ରାଓ, ଅଭିରାମ ଭଞ୍ଜ, ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ରଥ, ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି, ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ, ଗୋପୀନାଥ ନନ୍ଦ, ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ରାଜଗୁରୁ ପ୍ରମୁଖ ଅନେକଙ୍କ କୃତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। 19 ଶତକରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ପତ୍ରପତ୍ରିକାରେ ସାହିତ୍ୟ ସମାଲୋଚନା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ତୁଳନାତ୍ମକ ସମାଲୋଚନା, ଗ୍ରନ୍ଥ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ିକରେ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ୟାପକ ଆଲୋଚନାମାନ ପତ୍ରପତ୍ରିକାରେ ପତ୍ରସ୍ଥ ହୋଇ ଓଡ଼ିଆ ସମାଲୋଚନାର ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରକୁ ବେଶ୍ ସୁସ୍ଥ ଓ ବର୍ଣ୍ଣୋଜ୍ଜ୍ୱଳ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିଥିଲା। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସମାଲୋଚନାର ସ୍ୱରୂପ ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ପତ୍ରପତ୍ରିକା ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ବାଦ ଧର୍ମୀ ଆଲୋଚନାମାନ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ସମାଲୋଚନା ନାମରେ ସମାଲୋଚକ ମାନଙ୍କର ମତ, ମନ୍ତବ୍ୟ ଏସବୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ରାଧାନାଥଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶେଷ ବିବାଦୀୟ ଆଲୋଚନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଆଲୋଚନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଧୁନିକତାର ପ୍ରଭାବ ହେତୁ କ୍ରମେ ଆଲୋଚନା ବ୍ୟକ୍ତି କୁତ୍ସା ସ୍ତର ଅତିକ୍ରମ କରି ପ୍ରକୃତ ସମାଲୋଚନାର ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ପୁସ୍ତକ ସମୀକ୍ଷା କ୍ରମରେ କେତେକ ଆଲୋଚନା ଏହି କାଳରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ ଲାଭ କରିଥିଲା। ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ ଓ ଭାଷା ଇତ୍ୟାଦି ସମ୍ପର୍କୀୟ ଅନେକ ଆଲୋଚନା ଏ କାଳରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଗତି ଓ ପ୍ରକୃତି ସମ୍ପର୍କୀୟ ଅନେକ ଆଲୋଚନା ଏହି କାଳରେ ପତ୍ରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲା। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆଧୁନିକ କାଳରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଗତିଧାରାରେ ତୁମୁଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମତଃ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା, ତାପରେ ତାର ସଭ୍ୟତା ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଭାବ, ଶିକ୍ଷିତ ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କର ନୂତନ ସାହିତ୍ୟିକ ଚେତନାର ପ୍ରକାଶ, ପତ୍ରପତ୍ରିକାର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସାର ଓ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ନୂତନ ଆଭିମୁଖ୍ୟର ସାହିତ୍ୟ ସୃଜନ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରଭୃତି କେତେକ କାରଣରୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ନବଜାଗରଣ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ନବଜାଗରଣ କାଳର ସାହିତ୍ୟିକ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଦ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି, କାବ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ରାଧାନାଥ ରାୟ, ମଧୁସୂଦନ ରାଓ, ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର, ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ ପ୍ରମୁଖ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ। ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ରାମଶଙ୍କର ରାୟ, ବିଶ୍ୱନାଥ କର, କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ଚୌଧୁରୀ, ପଣ୍ଡିତ ଗୋପୀନାଥ ନନ୍ଦ, ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ରଥ, ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ରାଜଗୁରୁ, ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ ପ୍ରମୁଖ ଓଡ଼ିଆ ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସିଦ୍ଧି ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି।
ଏବଂ ମୁଖ୍ୟତଃ ଜଣେ କବି କଥାକାର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଓଡ଼ିଆ ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ରଚିତ ଉତ୍କଳ ଭାଷାର ଉନ୍ନତି, କବି ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଉତ୍କଳ ଭାଷାର ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟତ, ମେଘଦୂତର ବଙ୍ଗାନୁବାଦ ଇତ୍ୟାଦିରେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ତଥା ଇତିହାସ ଅନୁସନ୍ଧାନର ପ୍ରବଣତାର ପରିଚୟ ମିଳେ। ସେହିପରି କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ କବିତା ବ୍ୟତିରେକ ସେ ଜଣେ କବି ଥିଲେ, ତା ସହିତ ସେ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ କୀଚକବଧ, ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧମାଳା ଉପରେ ଯେଉଁ ଅଭିମତ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ତାଙ୍କର ସମାଲୋଚକତ୍ୱର ପରିଚୟ ମିଳେ। ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟର ଉନ୍ନତି ଶୀର୍ଷକ ଆଲୋଚନାଟି ତାଙ୍କର ଏକ ସୁନ୍ଦର ସମୀକ୍ଷା କୃତି। କବି ମଧୁସୂଦନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କେତେଗୋଟି ଆଲୋଚନାରେ କବି ଓ କବିତାର ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବିଚାର କରିବା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଅନୁଶୀଳନ କରିଛନ୍ତି। କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର ରୁ-ଭେଦ ଆଲୋଚନା ଦୁଇଟି, ବ୍ୟାକରଣ ଉପରେ ଦୁଇଟି ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା। ସେପରି ନାଟ୍ୟକାର ରାମଶଙ୍କରଙ୍କର ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ, କଂସବଧ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆଲୋଚନା, ଓଡ଼ିଆ ନାଟକ ଓ ନାଟକାଭିନୟ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଉନ୍ନତି ଓ ସେନାପତି ଫକୀରମୋହନ ଇତ୍ୟାଦି କେତେକ ଆଲୋଚନାରେ ନିଜସ୍ୱ ଆଲୋଚନା ରୀତିର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହାପରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ସମାଲୋଚନାର ଯଥାର୍ଥ ଭିତ୍ତି ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଶ୍ୱନାଥ କର, ଗୋପୀନାଥ ନନ୍ଦ, ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ରଥ, ଚିନ୍ତାମଣି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ଚୌଧୁରୀ ପ୍ରମୁଖ ନିଷ୍ଠାପର ଉଦ୍ୟମ ବଳରେ ଓଡ଼ିଆ ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟର ଯଥାର୍ଥ ଭିତ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରିଥିଲା। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମେ ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟର କ୍ରମ ବିକାଶ ଧାରାକୁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ଯେତିକି ଆଜି ଆମେ ଶୁଣିଲେ ସେତିକି ଆମର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଯେଉଁ ସମାଲୋଚକ ଗଣ ଆମର ପାଠ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଆଜିର ଅଡ଼ିଓ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମତାମତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କରନ୍ତୁ। କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କଷ୍ଟ କରୁଛୁ। କିଛି ଶବ୍ଦ ଆମର ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ନିଜକୁ କୃତାର୍ଥ ମନେ କରିବୁ। ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।